Hi children, last class we discussed about acquired immunity and their components, right? Shall we recall it again? Acquired immunity. Acquired immunity is otherwise named as adaptive immunity because immunity that an individual acquired after the birth. பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியை அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம். பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல். தமிழில் சொல்லணும்னா அதுக்கு பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் acquired immunity, adaptive immunity. Acquired immunity is considered to be a specific immunity. Why? It is the body's resistance to a specific antigen. ஒரு specific antigen எதிர்த்து மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும். ரைட்? அதனால இதை என்ன சொல்லுவோம்? specific immunity. Learn, adapt, remember. This is a working mechanism of acquired immunity. Learn, adapt, remember. When foreign antigen enter inside our body, what will happen? Our immune cells start to fight against that foreign antigen. ஒரு அயல் பொருள், ஒரு கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்பொழுது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த செல்கள் அதை எதிர்த்து போராடும். அப்படி போராடும் பொழுது first it learns how to fight, then it adapt the mechanism, then it remember the mechanism. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிருமி வரும்போது எப்படி சண்டை போடுதுன்னு லேர்ன் பண்ணிக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னோட மெக்கானிசம் அடாப்ட் பண்ணிக்கும், அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைட்டிங் மெக்கானிசமை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் த மெயின் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி. லேர்ன், அடாப்ட் அண்ட் ரிமெம்பர். யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் acquired immunity: antigenic specificity, diversity, recognition of self and non-self antigen, immunological memory. Last class we discussed this, right? Yes, there are two components of acquired immunity: cell mediated immunity, antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity is otherwise named as humoral mediated immunity. Cell சார்ந்த நோய் தடுப்பாற்றல், antibody சார்ந்த நோய் தடுப்பாற்றல். தமிழில் சொல்லணும். There are two components of acquired immunity. One is cell mediated immunity, another one is a antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity is otherwise named as humoral mediated immunity. Cell mediated immunity short form. Cell mediated immunity ஓட short form CMI. Antibody mediated immunity ஓட short form AMI. Example AMI versus CMI அப்படின்னு கேட்டா கூட you have to write this tabulation. Right? What about the cell mediated immunity? Pathogens are destroyed by cells without producing any antibodies because cells are involved. செல்லே, இம்யூன் செல்லே அந்த ஆன்டிஜன் அழிக்கிறதுக்கு போராடும், அதனால அந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். What about antibody mediated immunity? Pathogens are destroyed by the production of antibodies. That antibodies are produced by T cell, B cells. That antibodies are produced by B cell. We know that one clearly. There are two types of cells: B cells, T cells. B cells are the responsible person of antibody mediated immunity. Antibody mediated immunity க்கு responsible person யாருன்னா B cell. Because B cell play a vital role to produce antibody. Right? Cell mediated immunity provided by the following cells. செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை யாரெல்லாம் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த செல்ஸ்லாம் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணா டி செல், மேக்ரோஃபேஜஸ், நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ். ரைட்? அதே மாதிரி ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியை யாரெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறா, யாரெல்லாம் லீட் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி, ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ். ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ்னோடையும் டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ், அது ஒரு ஆன்டிஜனாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல் இஸ் அ இம்யூன் செல், குட் செல் present in our body. Right? Antigen presenting cells are immune cells which fight against the foreign antigen. One more cell which play a vital role in the antibody mediated immunity, it's a T helper cell. See the point number 3, it acts an intracellular microbe. செல்லுக்குள்ள வரக்கூடிய மைக்ரோப் அழிக்கிறது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. செல்லுக்குள்ள இருக்க வெளியே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப், ரத்தம் வழியாக வரக்கூடிய மைக்ரோப் அழிக்கிறவங்க, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மைக்ரோப் அழிக்கிறவங்க ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. செல்லுக்குள்ள வந்தா அந்த கிருமியை அழிச்சா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. செல்லுக்கு வெளியே பிளட் சர்க்குலேஷன்ல, செல்லுக்கு வெளியேனா பிளட் சர்க்குலேஷன்ல வரக்கூடிய கிருமியை அழிக்கிறவங்க, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மைக்ரோப் அழிக்கிறவங்க ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. See the 4th point now. Develops immunity against cancer. Cell mediated immunity develops immunity against cancer. What about antibody mediated immunity? 4th point, cannot develop immunity against cancer. Then
See to the point number 5 in cell-mediated immunity column. No antibody production. Why? Because cells are involved to kill the foreign antigen. Right? What about here? Antibody-mediated immunity. Fifth point, antibody production is the characteristic feature of vertebrate. Vertebrateல மட்டும் தான் antibody production நடக்கும். That is the characteristic feature அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப்காக. செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் பாருங்கள் இன்ஃபெக்டட் செல் இருக்குது. இன்ஃபெக்டட் செல்ஸில் டி ஹெல்பர் செல், மெமரி டி செல் அண்ட் தென் கில்லர் டி செல்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. மேக்ரோஃபேஜஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ரைட்? அதே மாதிரி ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில் ஆன்டிஜன் ப்ரெசன்டிங் செல்ஸு, டி ஹெல்பர் செல்ஸு, பி செல்ஸு, மெமரி பி செல்ஸு, பிளாஸ்மா செல்ஸு இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? இன்வால்வ் ஆகுறாங்க ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியில். ரைட்? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இப்போ ஒரு மைக்ரோப் உள்ள வருது. இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருக்கும் பாருங்கள். ஒரு மைக்ரோப் உள்ள வருது. மைக்ரோப் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம பாடியில் சி டு த பாயிண்ட் நம்பர் 1 டி ஹெல்பர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த டி ஹெல்பர் செல்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆன்டிஜனை போய் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. ஆன்டிஜனை ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ராசஸ்டு ஆன்டிஜனை டி ஹெல்பர் செல்ஸ் பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா பாயிண்ட் நம்பர் 3 சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்ற கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் சைமல்டேனியஸ்லி சைட் பை சைட் மெமரி பி செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. மெமரி பி செல்ஸும் பிளாஸ்மா செல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது. பிளாஸ்மா செல்ஸ் க்ளோன் ஆகி ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனை உண்டு பண்ணுது. இந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜனை எதிர்த்து போராடும். இது ஒரு சிம்பிள் மெக்கானிசம். இது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லை, புரியணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ பி செல்லில் மெமரி பி செல், பிளாஸ்மா செல். பிளாஸ்மா செல்ஸ் தான் என்னத்துக்கு காரணமாக இருக்குது? ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன். எஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி. டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி. காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி கேட்டாங்கன்னா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி, ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி பற்றி எழுதணும். டைப்ஸ் ஆஃப் அக்வைர்ட் இம்யூனிட்டி கேட்டாங்கன்னா ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, பாசிவ் இம்யூனிட்டி. ரைட்? டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ் வித் திஸ் 2 questions. During the examination, if they ask, write down the components of acquired immunity, you have to write the cell mediated and antibody mediated immunity. During the examination, if they ask types of acquired immunity, you have to write active immunity, passive immunity notes. Purida? Yes, acquired immunity types, active immunity, passive immunity. What is active immunity? Immunological resistance developed by the organism through antibody production. Active immunity ல antibody production இருக்கும். Acquired immunity ல ரெண்டு வகை. ஒன்று active, இன்னொன்று passive. Activeனா செயல் மிகுந்தது. செயல் மிகுந்ததானா எது வழியாக செயல்படும்னா antibody production வழியாக செயல்படும். பாயிண்ட் நம்பர் பி பாருங்க. ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டியில் occurred through the use of a person's immune response which leads to development of memory cells. இது எப்படி ஏற்படும்? இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிருமி வந்துருச்சுன்னா நம்ம பாடி என்ன பண்ணும்? இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை காட்டும். இப்போ உங்களை யாராவது கூப்பிட்றாங்க, ரைட்? ஒரு நேம் கால் அவுட் பண்ணுறாங்க, அப்போ நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க, திரும்பி பார்ப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு கிருமி வரும்போது நம்ம பாடி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம். அதுக்கு பேர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் எதை பொறுத்து இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெமரி செல்ஸ். இந்த டேர்மை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மெமரி செல்ஸ். இந்த ஏன் மெமரி செல்ஸ் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டி ஒருத்தருக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துச்சுன்னா செகண்ட் டைம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எந்த டிசீஸில், அதுவும் சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு மெயினாக சொல்லுவாங்க. சம் ஆஃப் த டைம் வேறு ஏதாவது டிசீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு வாட்டி ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டைம் க்யூர் ஆகுது, இட் டேக்ஸ் டைம். அதே டிசீஸ் இன்னொரு வாட்டி வரும்பொழுது அவங்களுக்கு ஈஸியாக க்யூர் ஆகிடும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி செல்ஸ், அவங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய மெமரி செல்ஸ். காட் இட்? பாயிண்ட் நம்பர் சி பாருங்கள். இட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் அன் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இம்யூனைசேஷன். ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி எதனால் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தரோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும்னா, ஒன்று இன்ஃபெக்ஷன் வந்தா, அப்படி இல்லைன்னா வேக்சின் போட்டால் அவங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் தூண்டப்படும். ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி சிம்பிள். ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டியை எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன். பாயிண்ட் நம்பர் பி, மெமரி செல்ஸ் டெவலப் ஆகிறது மூலமாக இது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் எதனால் நடக்குதுன்னா, ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்பொழுது இந்த செயல் மிகுந்த பெறப்பட்ட ஆற்றல் வேலை செய்யும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தடுப்பூசி போடும்பொழுது இந்த செயல் மிகுந்த தடுப்பாற்றல் வேலை செய்யும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிவ் இம்யூனிட்டி, மந்தமான நோய் தடுப்பாற்றல். பேர்லேயே மந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்.
It does not require the bodies to produce antibodies to antigen. பாடியில் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனே இருக்காது பாசிவ் இம்யூனிட்டியாக இருந்தால். இந்த ரெண்டு இம்யூனிட்டியும் எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி இருக்குது, பாசிவ் இம்யூனிட்டி இருக்குது. அது எப்படி நடக்கும்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரைட், ஆன்டிபாடிஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைடு இன்டு ஆர்கானிசம். அந்த ஆன்டிபாடி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அவுட் சைடு ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து நான் வாங்கிக்கணும். acquired without the activation of a person's immune response. என் உடம்புல எந்த ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது. ஏன்னா I am going to bargain the antibody from healthy donor. So there is no memory cells. இதில் மெமரி செல்ஸ்க்கு வேலையே இல்லை. ஏன்னா ரெடிமேடாக வாங்கிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். ரெடிமேட் சப்பாத்தி மாதிரி. ரெடிமேட் சப்பாத்திக்கு வீட்டில் நீ மாவு பேச தேவையில்லை, வீட்டில் வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை, உப்பு போட தேவையில்லை, எண்ணெய் போட தேவையில்லை, எந்த ஆட் பண்ண தேவையில்லை. கடையிலேருந்து அப்படியே வாங்கிட்டு ரெடிமேட் சப்பாத்தியை போட்டு சாப்பிட்ற போகிறோம். ரைட், அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஒரு ரெடிமேடாக ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஆன்டிபாடியை வாங்கிக்கிறோம். அதனால் என்ன தேவையில்லை, மெமரி தேவையில்லை. ஸோ செகண்ட் டைம் உனக்கு எப்படி சப்பாத்தி சுட தெரியும்? உனக்கு சப்பாத்தியே சுட தெரியாது. ஒரு ரெடிமேட் சப்பாத்தி வாங்குற, ரைட், வாங்கிட்டு நீ சுட்டு சாப்பிடுற. செகண்ட் டைம் எப்படி சப்பாத்தி செஞ்சேன்னு கேட்டால் உனக்கு சொல்ல தெரியாது. பிகாஸ் யூ பாட் இட் ஃப்ரம் ரெடிமேட், இன்ஸ்டன்ட். அதே மாதிரி தான் ஆன்டிபாடியை ரெடிமேடாக வாங்கிக்கிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு அந்த மெமரி இருக்காது, பாடிக்கு அந்த மெமரி இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் அ பாசிவ் இம்யூனிட்டி. கான்செப்ட் புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல ஆக்டிவ் டைப் பார்த்தோம், பாசிவ் டைப் பார்த்தோம். கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோ. பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டியில் 2 டைப்ஸ், ஆக்டிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி, பாசிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி. ஆக்டிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டியில் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், மெமரி செல்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆக்டிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டியை எப்படி தூண்டி விடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபெக்ஷன் வரது மூலமாக ஒரு பேத்தோஜன் உடம்புக்குள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் என் பாடியும் அந்த பேத்தோஜனுக்கு இப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு கற்றுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வேக்சின் போட்டு அது மூலமாக என் பாடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. காட் இட்? ஒரு வேக்சினுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன். இம்யூனைசேஷன் சொன்னியும் இப்போ வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா முள்ளை வச்சு முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி. இப்போ எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஃபாய்டு வேக்சின் போடுறாங்கன்னா சால்மனல்லா டைஃபி அப்படின்ற கூடிய கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோ. இப்போ எனக்கு டைஃபாய்டு வேக்சின் போடுறாங்க. அந்த டைஃபாய்டு வேக்சின் போடும்பொழுது சால்மனல்லா டைஃபி அப்படின்னக்கூடிய அந்த ஜேர்மை வீக் பண்ணி என் உடம்புல செலுத்துவாங்க. அப்போ அந்த ஜேர்ம் என்ன, சால்மனல்லா டைஃபின்ற கிருமின்னு அது செயலற்று இருக்குது. என் உடம்புக்குள்ளே போனோடையுமே என் உடம்பு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணும், அதை வந்து என்ன நினச்சிக்கோ, ஏதோ ஒரு உண்மையான கிருமி வருதுன்றதுக்காக என் பாடி என்ன பண்ணும், அதை அடிக்க ட்ரை பண்ணும், அடித்து ட்ரை பண்ணும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கும். இதுதான் வேக்சினோட வேலை. வேக்சினில் முள்ளை வச்சு முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி இப்போ டைஃபாய்டு வரக்கூடாதுன்னா அந்த டைஃபாய்டு ஜேர்மை டெட் அண்ட் வீக்கனாக மாற்றி ஊசி மூலமாக செலுத்துவாங்க, வேக்சின் மூலமாக போடுவாங்க. ஸோ என் பாடி என்ன பண்ணும், எப்படி சண்டை போடுறதுன்னு அந்த டம்மி அந்த சால்மனல்லா டைஃபியை அடித்து கற்றுக்கும். அந்த டம்மி ஆன்டிஜனை வச்சு கற்றுக்கும். அதுக்கப்புறமா ரியல் ஆன்டிஜன் வந்தால் ஈஸியாக அந்த மெமரி செல்ஸ் மூலமாக சண்டை போடும். இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி டைப். ஒன்று அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கரெக்ட் நிஜமாகவே வந்து என் பாடியை என்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது. இன்னொன்று வேக்சின் போட்டு அது மூலமாக என் பாடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி விடுறது. இதுதான் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. பாசிவ் இம்யூனிட்டினா என்னது? எதுவுமே கிடையாது. ரெடிமேட் சப்பாத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. ஆன்டிபாடியை அவுட் சைட்லேருந்து வாங்குவோம். அவுட் சைட்லேருந்து வாங்குறதுனால அந்த பாடிக்கு எந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது. ஸோ அந்த பாடி அதை மெமரிலையும் வச்சுக்காது. தட் இஸ் அ பாசிவ் இம்யூனிட்டி. இங்கே பாருங்கள், அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி, இம்யூனிட்டி தட் டெவலப்ஸ் டியூரிங் யுவர் லைஃப் டைம். உன்னோட லைஃப் டைமில் டெவலப் ஆகக்கூடிய இம்யூனிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அக்வைர்டு இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த அக்வைர்டு இம்யூனிட்டியில் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, பாசிவ் இம்யூனிட்டி. ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி டெவலப்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு an இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் வேக்சினேஷன். ஆக்டிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டேபிளில் பாருங்கள். எப்போ டேபிளில் வரும், எப்போ வரும் ஒருத்தருக்கு, டெவலப்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு an இன்ஃபெக்ஷன். ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போதோ இல்லை ஒரு தடுப்பூசி போடும்போதோ நம்ம பாடி லைஃப் டைம் கற்றுக்கிறது ஆக்டிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி. பாசிவ் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் பாருங்கள். செகண்ட் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க பாக்ஸ் பாருங்கள். டெவலப்ஸ் ஆஃப்டர் யூ ரிசீவ் ஆன்டிபாடிஸ் ஃப்ரம் சம் ஒன் ஆர் சம்வேர் எல்ஸ். இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஆன்டிபாடியை ரெடிமேடாக வாங்கும்போது வர செய்கிறது தான் வந்து பாசிவ் இம்யூனிட்டி. இப்போ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டியில் நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, ஓகே, ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் க்ரீன் பாக்ஸ் பாருங்கள், கீழே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் குட்டி க்ரீன் பாக்ஸு நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. ஆன்டிபாடிஸ் டெவலப்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு an இன்ஃபெக்ஷன். ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து நம்ம பாடி ஃபைட்டிங் மெக்கானிசமை கற்றுக்குச்சுன்னா அது நேச்சுரல் ஆக்டிவ். நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு வேக்சின் மூலமாக, ஒரு தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அதே ஸ்டோரி தான். அந்த வேக்சினில் என்ன வச்சுருப்பாங்க, வேக்சினில் டெட் அண்ட் வீக்கன் ஜெர்ம் வச்சுருப்பாங்க.
அந்த டெட் அண்ட் வீக்கன் டம்மி ஜெர்மை போய் நம்ம பாடி என்ன நினச்சிக்கும், நிஜமாவே அந்த ஃபாரின் ஆன்டிஜன் வருதுன்னு நினச்சி அதை எதிர்த்து போராடும். அப்படி போராடும்பொழுது என்ன நடக்கும், நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் செல்ஸ் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமாக கற்றுக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ ஆர்டிஃபிஷியல். நோய் வராமல் வேக்சின் மூலமாக, அதனால தான் வேக்சின் போடும்போது லைட்டாக உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் ஜுரம் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட், இட் இஸ் அ ஆக்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிவ். ஆரஞ்சு கலரில் 2 பாக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் பாருங்கள், நேச்சுரல், பாசிவ் நேச்சுரல். பாசிவ் நேச்சுரலில் ஆன்டிபாடிஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மதர் த்ரூ பிரஸ்ட் மில்க். தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மில்க் கொலாஸ்ட்ரம் ரொம்ப சீம்பால் சொல்லுவோம், அதில் ரொம்ப நிறைய இம்யூனிட்டி பர்பஸ்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் எ பாசிவ் நேச்சுரல். தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த ஆன்டிபாடிஸ் போகிறது, அது என்ன சொல்லுவோம், பாசிவ் நேச்சுரல். இப்போ பாசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல், லாஸ்ட் அவங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், ஆன்டிபாடிஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் எ மெடிசன், எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் எ காமா குளோபுலின் இன்ஜெக்ஷன் ஆர் இன்ஃபியூஷன். ஒரு ஆன்டிபாடி இருக்கக்கூடிய ஹெல்தி பர்சன் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறதுக்கு பேர் ஆர்டிஃபிஷியல் பாசிவ். ஐ ஹோப் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி, பாசிவ் இம்யூனிட்டி. ஆக்டிவ் நேச்சுரல்னா இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக, ஆக்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல்னா வேக்சின் மூலமாக, பாசிவ் நேச்சுரல்னா மேட்டர்னல் ஆன்டிபாடிஸ் தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு போகிறது. அதே மாதிரி பாசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல்னா மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் மூலமாக போகிறது. ரைட், difference between active and passive immunity. We'll discuss the difference between active and passive immunity in next session. For further explanation, please watch session 2 children. Thank you.